Hi friends, and let us start today's class with this particular topic, that is the minerals. Minerals are actually these are inorganic substances and other than carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, which are required by our body in small amounts for a variety of different functions. So among the different types of biomolecules means molecules of cells or the living things. Minerals are one of the important components of the cells or the living body. Besides carbohydrate, proteins, fats, lipids, DNA, and RNA, minerals are also an important components of the living things or the cells. And already in definitions, I had described that minerals are nothing but these are actually inorganic substances, as written here, other than the carbon, hydrogen, and oxygens, and which are required by the body in small amounts for a variety of different functions. So keep remember the definitions of these minerals. Anyway, my friends, mineral elements are required by animals as well as plants, and there are hundreds of types of minerals elements found in our natures, but among them a few, for examples, approximately there are 21 types of defined mineral elements are required by animals and human. আমাদের যেটা শরীর, আমাদের যেটা বডি, আমাদের শরীরের নারিশমেন্টের জন্য, টোটাল এর পুষ্টির জন্য, যেমন কার্বোহাইড্রেটের দরকার, যেমন প্রোটিনস ফ্যাটস এর দরকার আছে, ওয়াটার ভিটামিনস এর দরকার আছে, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধরনের মিনারেলস এর দরকার আছে। এই যে নানা ধরনের যে মিনারেলস, তার মধ্যে প্রায় 21 ধরনের বিভিন্ন মিনারেলস এলিমেন্টস আমাদের শরীরে প্রয়োজন হয়। And most of these minerals elements are found in our food items. They are present in ionic forms of the different inorganic salts. But among these essential mineral elements, যেগুলি আমি এই জন্য essential বলছি কারণ সব রকম মিনারেলস কিন্তু আমাদের শরীরে প্রয়োজন হয় না। যেগুলি মিনারেলস অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডি নারিশমেন্টের জন্য দরকার হয় সেগুলিকে বলা হয় essential minerals or essential mineral elements. So among these essential mineral elements, some minerals are needed in larger amounts than the others. For example, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, sulfur, and chlorine. So these are the elements which are actually needed in large amounts. That's why these elements are called the major mineral elements. Okay. And other elements like iron, manganese, iodine, zinc, cobalt, selenium, molybdenum, fluorine, chromium, nickel, barium, lithium, bromine, etc., etc. These are also required in our required in our body. আমাদের শরীরে এগুলিও দরকার আছে, but they are required in smaller quantities, in low concentration. এগুলি খুব কম কনসেন্ট্রেশনে আমাদের শরীরের প্রয়োজন হয়। দ্যাটস ওয়াই দিস এলিমেন্টস আর কল দি মাইক্রো মিনারেল এলিমেন্টস or sometimes referred as trace elements. এগুলিকে কোনো সময় ট্রেস এলিমেন্টস বলেও বলা হয়। ওকে, তো এটা এলিমেন্টস স্পেলিংটা এখানে গন্ডগোল হয়েছে, এলিমেন্টস। ওকে, তো কোনো সময় এগুলিকে ট্রেস এলিমেন্টস বলেও আমরা বলতে পারি। আর বাকি হলো প্লান্টস, যেমন অ্যাকচুয়ালি মিনারেল নিউট্রিশনের দরকার আছে অ্যামিবার, ব্যাকটেরিয়ার থেকে আরম্ভ করে হিউম্যানস অ্যান্ড প্লান্টস। ইনফ্যাক্ট অল দি লিভিং থিংস requires the mineral nutritions. But প্লান্টসের যেটা মিনারেল নিউট্রিশন, প্লান্টসের যেটা গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টসের জন্য যেগুলি মিনারেলসের দরকার হয় এবং কী কী এসেনশিয়াল মিনারেলসের প্রয়োজন হয় এবং কোন প্রকার মিনারেলসের অভাবে কী ধরনের ডিজিজ হতে পারে, সেটা নিয়ে আজকের ক্লাসে আমি ডিসকাস করছি না। সেটা নিয়ে একটা আলাদা চ্যাপ্টারই আছে, সেটা হচ্ছে মিনারেল নিউট্রিশন ইন প্লান্টস। সেখানে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিনারেল এলিমেন্টস which are required for proper nourishments of the plants। সেখানে বিভিন্ন ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজও আমরা দেখব, মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ। তো আজকের যেটা আলোচনা সেটা হচ্ছে জাস্ট যে আমাদের যেটা হিউম্যান বডি, আমাদের শরীরে এই মিনারেলস অ্যাকচুয়ালি কী কাজে লাগে এবং এই মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ কী কী ধরনের হতে পারে, বা কোনো সময় পার্টিকুলার কোনো মিনারেলস যদি হিউম্যান বডিতে যদি এক্সেস হয় তার থেকে কি রোগ বিসুখ হতে পারে। তো এনিওয়ে, প্রথমে আমরা দেখি নিই যে ফাংশনস অফ মিনারেলস ইন হিউম্যান বডি। অ্যাকচুয়ালি কিছু এরকম মিনারেলস আছে হুইচ আর অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ডস ফর অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স। এগুলি পিএইচ রেগুলেটর হিসাবে কাজ করে।
they help in balancing the acid base. Okay, blood হোক, ব্লাড দেন বডি ফ্লুইডস, টিস্যু ফ্লুইডস, এর যেটা পিএইচ সেটাকে রেগুলেট করে, এরকম মিনারেলস আছে। ঠিক তেমনি ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফরাস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিনারেলস, কারণ এই মিনারেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্স ফর দ্য বোন ফরমেশনস। Similarly, the iron is a very important mineral element which is necessary for the formation of hemoglobin. হিমোগ্লোবিনটাকে সংক্ষেপে HB দ্বারাও বোঝানো হয়। And hemoglobin is an important blood pigment. It is a respiratory pigment which can carry the oxygen as well as carbon dioxide. And keep remember, each hemoglobin molecule can carry maximum 4 oxygen molecules. And when hemoglobin অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন যেটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়, দ্যাট কম্পাউন্ড ইজ কল দি অক্সিহিমোগ্লোবিন। সো এই যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্লাড কেমিক্যালস হিমোগ্লোবিন, এটা ফর্মেশন হওয়ার জন্য আমাদের দরকার আছে আয়রন। ঠিক আছে, এরকম কপারের প্রয়োজন আছে। কপার আমাদের শরীরে বিভিন্ন কাজে লাগে, এগুলি কোফ্যাক্টরস হিসাবেও কাজ করছে বিভিন্ন এনজাইমের সাথে। এছাড়াও কপার ইজ নেসেসারি ফর ফর্মেশন অফ সাইটোক্রোম। Cytochrome is an important respiratory factors which are present in the mitochondrial membrane, which are associated with the ATP formation. Iodine, ঠিক আছে, is an important mineral element which is necessary for the formation of the thyroxine. Thyroxine is an important hormone, এটা দু ধরনের পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন, একটা হচ্ছে টেট্রা আয়োডোথাইরোনিন, দু ধরনের থাইরক্সিন হরমোন আছে। অ্যান্ড দিস হরমোনস আর প্রডিউসড ইন আওয়ার থাইরয়েডস গ্ল্যান্ড। যদি শরীরে যদি আয়োডিনের অভাব হয় তার থেকে কিন্তু থাইরক্সিন ডেফিসিয়েন্সি হবে, আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যেটা আছে সেটা এনলার্জড হয়ে যায়। দ্য ডিজিজ ইজ নোন অ্যাজ গয়টার। এছাড়াও বিভিন্ন মিনারেলস আমাদের শরীরে কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে সেগুলি কোএনজাইম বা কোফ্যাক্টরস হিসাবে ফাংশনস করছে। ক্যালসিয়াম আর একটা ইম্পর্টেন্ট মিনারেল এলিমেন্টস। It helps in blood coagulation. Blood coagulation means it is a blood clotting reaction process. শরীরে কোথাও যদি কেটে যায় তাহলে যেটা ব্লিডিং হয়, সেই ব্লাডটা সেখানে কি হয়, যে ইনজিওর্ড সাইট, যে জায়গাটা বডির যে জায়গাটা ইনজিওর হয় সেই জায়গাটা ব্লাড কি হয়, ক্লট হয়ে যায়, জমে যায়, রক্ত গোট মেরে যায়। তো ব্লাডের এই গোট মারা যেটা রিয়াকশন প্রসেস, দ্যাট ইজ কল ব্লাড কোয়াগুলেশন রিয়াকশন প্রসেস, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান মাল্টি এনজাইম ইনভলভ রিয়াকশন প্রসেস। আর তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে ক্যালসিয়াম। যদি ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় তো ব্লাড কোয়াগুলেশন প্রসেসটা স্লো হয়ে যাবে, সেখানে বাধার সৃষ্টি হবে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম আয়ন্স, these are very important mineral ions which help in transmissions of the nerve impulse as well as for the muscles contractions. So these are some basic functions আমি আলোচনা করলাম, which are actually some basic and primary functions of the minerals. এছাড়াও মিনারেলসের কিন্তু আরও বহু ফাংশনস আছে, সেগুলো এখানে আমি আলোচনা করছি না। আবার আমি এটা রিপিট করছি, মিনারেলস হেল্প ইন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, মিনারেলস লাইক ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফরাস হেল্প ইন বোন ফর্মেশন, minerals like iron help in formation of the hemoglobin, copper it is necessary for formation of cytochrome, iodine very important একটা mineral elements which is necessary for formation of thyroxine, minerals act as coenzyme, calcium ion helps in blood coagulations, and sodium, potassium etc. যে আয়নসগুলি আছে they help in transmission of the nerve impulse as well as help in muscle contraction. এবার চলে আসি আমরা ডিজিজ নিয়ে। ঠিক আছে, যেমন ভিটামিনের অভাব হলে যেমন শরীরে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ হয়, যেমন ভিটামিন এ, এটার অভাব হলে যেমন নাইট ব্লাইন্ডনেস হতে পারে, ভিটামিন সির অভাবে যেমন স্কারভি ডিজিজ হতে পারে, ভিটামিন ডির অভাবে যেমন রিকেট ডিজিজ হতে পারে। সিমিলারলি মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজও আছে, ঠিক আছে, পার্টিকুলার কিছু মিনারেলসের অভাব হলে শরীরে ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল গয়টার, যেটা আমি অল্প আগে বলেছি, যেটাকে গলগণ্ড রোগ বলে বলা হয়, ইট ইজ কজ ডিউ টু দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ আয়োডিন। আমরা যা খাচ্ছি তার মধ্যে যদি আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে শরীরে কি হবে, আয়োডিন মিনারেলসের কি হবে, অভাব হবে। আর আয়োডিন মিনারেলসের অভাব হলে কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে থাইরক্সিন হরমোন তৈরি হবে না, কারণ থাইরক্সিন হরমোন যেটা আছে, এই থাইরক্সিন হরমোন অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস। আর এই হরমোনটা তৈরি হতে গেলে দু ধরনের কেমিক্যালসের দরকার হয়, একটা হচ্ছে টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড প্লাস আয়োডিন এলিমেন্টস। এবার যদি আয়োডিন এলিমেন্টসের যদি অভাব হয়, শরীরে যদি আমাদের আয়োডিনের অভাব হয় তাহলে থাইরক্সিন হরমোনটা তৈরি হবে না। ইন দ্যাট কেস বডিতে থাইরক্সিন হরমোনের লেভেল কমে যাবে
এতে বডি মেটাবলিজম যেটা স্লো হয়ে যাবে, ব্লাড সুগার লেভেল কমে যাবে, হার্ট রেট বা পালস রেট যেটা আছে সেটা স্লো হয়ে যায়, এবং এবং ব্রেইনের যেটা ফাংশন, যেটা ইন্টেলিজেন্সি বা এর যেটা মেমোরি, ঠিক আছে, মেমোরি লস হতে পারে। তো এইগুলি অনেক রিলেটেড প্রবলেমস হতে পারে থাইরক্সিন হরমোন ডেফিসিয়েন্সি হলে। আর তার সাথে সাথে যেটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, যেখান থেকে এই হরমোনটা তৈরি হয়, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। এই গ্ল্যান্ডটার আকার কি হয়, এটা আকারে বড় হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল দি গোয়াইটার। আয়রন, শরীরে যদি আয়রন অভাব হয় তাহলে কি হবে, আয়রনের অভাব হলে হিমোগ্লোবিন ফর্মেশন হতে পারবে না, বিকজ আয়রন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য হিমোগ্লোবিন। তো হিমোগ্লোবিন যদি ফর্মেশন না হয় তাহলে ব্লাডের মধ্যে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কমে আসবে, আর তাতে কি হবে, অ্যানিমিয়া হবে। অ্যানিমিয়া হলে কি হবে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, মাথা ঘোরাতে পারে, বডিতে একটা জেনারেল উইকনেস চলে আসে, অনেক রিলেটেড সিমটমস থাকে অ্যানিমিয়ার। অ্যানিমিয়ার অনেক কারণ হতে পারে, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। এছাড়াও ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম যেটা আয়ন, এটা Ca++ হয়। ক্যালসিয়াম আয়নের যেটা ডেফিসিয়েন্সি, যদি ব্লাডে ক্যালসিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন কমে যায় তাহলে কি হবে, তার ফলে কি হবে, ডিলে ইন ব্লাড ক্লটিং, রক্ত গোট মারতে সময় লাগবে। পেইনফুল মাসেল কন্ট্রাকশন হতে পারে ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অর ডিউ টু ইমব্যালেন্স অফ সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম আয়নস। নার্ভাস ডিসঅর্ডার্স হতে পারে, নিউরেলজিয়া প্রবলেমস হতে পারে, ওকে, সেটা হতে পারে সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম আয়নসের ইমব্যালেন্সের জন্য। অস্টিওপোরোসিস একটা মারাত্মক রোগ, এটাতে কি হয়, যেটা আমাদের শরীরের যে বোনস, ঠিক আছে, হাড় হাড্ডি যেগুলি আছে সেগুলি ক্ষয় হতে আরম্ভ করে, সেটা হরমোনাল ডিসঅর্ডার্সের জন্য হতে পারে, ঠিক আছে। বিশেষ করে দুটা হরমোন, একটা হচ্ছে থাইরো ক্যালসিটোনিন, আর একটা হচ্ছে প্যারাথ হরমোন পিটিএইচ। এই দুটা হরমোনের যদি ইমব্যালেন্স হয়ে যায় না, দুটা হরমোন যদি, হরমোনের যেটা সিক্রেশন সেটার মধ্যে যদি ডিসঅর্ডার্স চলে আসে তাহলে কিন্তু অস্টিওপোরোসিস রোগ হতে পারে। অস্টিওপোরোসিস রোগে কি হয়, আওয়ার বোনস বিকাম ফ্র্যাগাইল, হাড়হাড্ডিগুলি দুর্বল হয়ে যায়, ক্ষয় হতে আরম্ভ করে। এছাড়াও এই অস্টিওপোরোসিসের আরেকটা কারণ হতে পারে নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ফসফরাসের অভাব যদি হয় তাহলেও কিন্তু কি হতে পারে, অস্টিওপোরোসিস ডিজিজ হতে পারে। এবার চলে আসি আমরা, যে একটা তো ডিজিজ আমরা দেখলাম, এটা ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ। আবার এমনও হতে পারে যে যদি মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস, ঠিক আছে, যদি মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস যদি এক্সেস হয়, পার্টিকুলার কোনো মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস বডিতে যদি এক্সেস হয়, তার কনসেন্ট্রেশনটা যদি অধিক বেশি হয় তাহলেও কিন্তু রোগ হতে পারে। যেমন আয়রন অক্সাইডস, এটা যদি বডিতে এক্সেস হতে আরম্ভ করে, কনসেন্ট্রেশন যদি শরীরে বেড়ে যায়, তাহলে যেটা ডিজিজ হবে দ্যাট ইজ কল সিডেরোসিস। নামগুলি মনে রাখতে হবে। কপার, কপার আমাদের শরীরের জন্য দরকার আছে, কিন্তু কপার কনসেন্ট্রেশনটা এক্সেস হলে কি হয়, উইলসনস ডিজিজ হয়। এটাতে কি হয়, ব্রেইন ড্যামেজ হয়, মস্তিষ্কের যেগুলি ব্রেইন সেলস সেগুলি নষ্ট হতে আরম্ভ করে, কপার টক্সিসিটি হয়। ফ্লোরোসিস, এটা কমন ডিজিজ, এটাতে টিথ ড্যামেজ হয়, দাঁতগুলি ক্ষয় হয়ে যায়, এটা হয় ডিউ টু এক্সেস অফ ফ্লোরিন। ওকে, সো এই ডিজিজ দু ধরনের হতে পারে, কিছু মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড ডিজিজ আছে, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিনারেলস যদি এক্সেস হয় তার থেকেও কি হতে পারে, আমাদের রোগ বিসুখ হতে পারে। সো মিনারেলস, বায়োমলিকুলস অনেক টাইপসের আছে, তার মধ্যে মিনারেলস একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ দি বায়োকেমিক্যালস। অনেক মলিকুলসের ভিতরে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস। অ্যান্ড উইদাউট মিনারেলস সেলস, সেল সম্পর্কে আমরা ইমাজিনই করতে পারি না, কারণ একটা সেলস ফরমেশন হতে গেলে যেমন সেখানে ডিএনএ আরএনএর দরকার আছে, ওয়াটারসের দরকার আছে, সেখানে লিপিডস প্রোটিনস কার্বোহাইড্রেটসের দরকার আছে, ঠিক তেমনি সেখানে কি প্রয়োজন আছে, মিনারেলসেরও প্রয়োজন আছে, ঠিক আছে। সো মিনারেলস আর এন ইম্পর্টেন্ট একটা molecules of cells or the living things. These are basically the inorganic substances, আর মনে রাখতে হবে other than carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, which are required by our body, এবং ফর এ ভ্যারাইটি অফ ডিফারেন্ট ফাংশনস, সেই ফাংশনসগুলি নিয়ে তো আমরা আলোচনা করলাম। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি মিনারেলস, এতটুকু মনে রাখলেই হবে। আর আমি বলেও দিলাম এখানে যে স্পেসিফিক্যালি মিনারেল নিউট্রিশন ইন প্লান্টস, সেটা নিয়ে একটা আলাদা চ্যাপ্টারই আছে, সেখানে আমরা ইন ডিটেলস আমরা আলোচনা করব দ্যাট হুইচ মিনারেল এলিমেন্টস আর অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ডস ফর প্লান্টস নারিশমেন্ট,
সেখানে পার্টিকুলার কোনো মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সি হলে প্লান্টসের মধ্যে কি কি ধরনের রোগ হতে পারে। যেমন আমরা দেখেছি এখানে না, আয়রনের অভাবে কি হতে পারে, অ্যানিমিয়া হতে পারে। ওরকম প্লান্টসের মধ্যে যদি ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হয় তাহলে সেখানে ক্লোরোসিস বলে রোগ হয়। ক্লোরোসিস অর্থাৎ ইওলিং অফ লিভস, গাছের পাতাগুলি কি হয়, হলুদ হয়ে যায়, ক্লোরোফিল সিনথেসিস হয় না। এটা মনে রাখবে যে আয়রন, আয়রন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ হিমোগ্লোবিন। ঠিক আছে, হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিনটা হচ্ছে আয়রনের একটা হিমোগ্লোবিনের একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে আয়রন। ঠিক তেমনি ক্লোরোফিল, এটা প্লান্ট পিগমেন্ট। ক্লোরোফিল, ক্লোরোফিল ইজ আ প্লান্ট পিগমেন্ট, হিমোগ্লোবিন ইজ আ ব্লাড পিগমেন্ট। ক্লোরোফিল যেটা প্লান্ট পিগমেন্ট, যেটা ছাড়া ফটোসিনথেসিসই হবে না, তার একটা ইম্পর্টেন্ট মিনারেল এলিমেন্টস হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম হয়। এখন প্লান্টসে যদি ম্যাগনেসিয়াম এই পার্টিকুলার মিনারেল এলিমেন্টসটার যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে সেখানে ক্লোরোফিল ফর্মেশন হতে পারবে না, পাতাগুলি হলুদ হয়ে যায়, অ্যান্ড দ্যাট ডিজিজ ইজ কল দি ক্লোরোসিস। তো এরকমভাবে প্লান্টসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ আছে, সেগুলি নিয়ে আমরা ওই পার্টিকুলার ওই চ্যাপ্টারটা দিয়ে আলোচনা করব। আজকের জন্য এতটুকুই সাফিসিয়েন্ট, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লার্নিং উইথ মি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।